everyone. Welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. And today's program is Pravasi Manch. It's a platform which enables act as a bridge for the people, writers, poets, critics, translators of Indian origin to connect with their motherland. And more than all that, it gives a new perspective for the young readers. What the diaspora thinks and what diaspora expresses. That is often not easily available to the young readers of today's generation, especially today's generation. Although the information is on everybody's fingertips, this is one aspect. With that motive, Sahitya Academy launched Pravasi Manch 30 years ago. In these years, in these 3 decades, we have covered a wide range of nations from Mauritius to United Kingdom to United States, Canada, Singapore, Malaysia, and so on. And today's program is in Telugu language. And today's program features short story reading by 2 well-known story writers. Why short story? As Rodolfo Anaya once said, the life itself is a story. Human beings, right from the beginning, from the time they started settling down in communities, they have been telling stories and listening to stories one way or the other. So in a way that it is inevitable. If anybody takes the history of a human beings, it's nothing but history of storytelling. But the story listening, that has been on the decline. And the people have lost how to appreciate the nuances of story by just listening to them. The written word, especially in the digital age, it has taken over and people are completely disconnected. For the last 10 years or 15 years, we have been promoting story and poetry listening in much more than all the 24 languages. Today, we are joined by 2 eminent story writers from United States. The first is Ms. Kalpana Rentala, and she writes poetry, fiction, critical essays in Telugu. Her poetry collection, Nenu Kanipinchude Padam, published in 2002, won several awards and translated into many Indian languages, including English. Kalpana's novel, Tanhai, is a sensation when it was published first, even in her blog. Some of these poems are published in Indian literature, that is published by Sahitya Academy. Kalpana has published more than dozen books, dozen stories, and which will be out in very soon in a book form. And her stories are known for innovative themes and style. Welcome to the show, Ms. Kalpana. It's our pleasure to have you here. Thank you. Thank you. My name is Namaste. My name is Kalpana Rentala. కవిత్వం, కథలు, నవలలు, అనువాదం, సాహిత్య విమర్శ ఈ రంగాలన్నింటిలో కృషి చేస్తున్నాను. కవిత్వం, నవల, అనువాదాలు పుస్తకాలుగా ప్రచురితమయ్యాయి. 2వ నవల, కథల పుస్తకం, సాహిత్య విమర్శ త్వరలో పుస్తక రూపంలో రానున్నాయి. ప్రస్తుతం నేను సారంగ ఆన్లైన్ సాహిత్య పత్రికకు సహ సంపాదకురాలిని. పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలోని ఫిలడెల్ఫియాలో ప్రస్తుతం మా నివాసం. ఇప్పుడు నేను చదవబోతున్న కథ పేరు సంచయనం. రామచంద్రాపురం శ్మశాన వాటిక దగ్గర మహాప్రస్థానం వ్యాన్ ఆగింది. లోపల నుంచి కృష్ణ, నికోలస్, మరో 3 దగ్గర బంధువులు దిగారు. నారాయణ 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 అంటూ శవాన్ని కిందకు దించుతూనే భుజాల మీదకెత్తుకున్నారు. ఏడుపు, బాధ కలగలిసిన కృష్ణ గొంతులోంచి నారాయణ అన్న మాట కొంత నీరసంగా వినిపిస్తోంది. నికోలస్ పెదాలు కదులుతున్నాయి, కానీ అది నారాయణ అన్న పదం లోపల ఉచ్చరించడం వలన మాత్రం కాదనిపిస్తోంది. తండ్రి అంత్యక్రియలు మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ నారాయణ అన్న మాటలు కృష్ణ ఎన్నిసార్లు అన్నాడో లెక్కలేదు. ఆ మాట ఎంత అప్రయత్నంగా వస్తోందో, అలాగే తండ్రితో గడిపిన చివరి క్షణాల మీదకు అతని మనస్సు వెళ్ళిపోతోంది. తండ్రి క్షమించాడా లేదా వద్దన్నా వదలని ప్రశ్నలు కృష్ణ లోపల. కళ్ళజోడు మొత్తం తెల్లమబ్బుగా మారిపోయింది. కళ్ళ వెంట ధారాపాతంగా కారుతున్న కన్నీళ్లు, ఒంటి మీద తడి బట్టలు, తడి కళ్ళు. దేన్ని దేంతో తుడుచుకోవాలో కూడా తెలియడం లేదు కృష్ణకు. బ్రహ్మగారి మాటల్ని చెవులు వింటున్నాయి, అనుగుణంగా చేతులు పనిచేస్తున్నాయి. పెదనాన్న కొడుకు వాసు కర్మకాండలో సహాయం చేయడంతో పాటు కృష్ణ దుఃఖాన్ని పంచుకుంటున్నాడు. కృష్ణ పక్కనే అతని సహచరుడు నికోలస్ కూడా ఉన్నాడు. కానీ అతనికి ఈ తతంగం అంతా కొత్తగా ఉండడంతో కొంత దూరంగా జరిగాడు.
శ్మశానానికి వచ్చిన బంధువులు ఇలాంటి పని మీదనే అక్కడికి వచ్చిన అపరిచితుల్లో కొందరు నికోలస్ వంక కొంచెం వింతగా చూస్తున్నారు. కృష్ణ తరఫు బంధువుల్లో కొందరికి నికోలస్ అక్కడికి రావడం, కృష్ణతో పాటు కర్మకాండలో పాల్గొనాలని చూడడం అభ్యంతరకరంగా అనిపించింది. ఆ గుసగుసలు, వింత చూపులు తన గురించే అన్నది అర్థమయ్యి నికోలస్ కొంచెం దూరంగా నిలబడ్డాడు. కృష్ణ మాత్రం అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా నికోలస్ను దగ్గరికి రమ్మని పిలుస్తూనే ఉన్నాడు. నాన్నగారి మీద ఇది పెట్టండి అంటూ చేతికి పిడకలు అందిస్తూ ఏ పిడక ఏ భాగం మీద పెట్టాలో, ఎందుకు పెట్టాలో వివరణ ఇస్తున్నాడు ఆ కార్యక్రమం వరకు బ్రహ్మగారిని పిలిపించుకునే ఆ బ్రాహ్మణుడు. తండ్రికి పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు ఏ చేయి పట్టుకుని నూనెతో మృదువుగానే కాకుండా బలంగా కూడా మర్దన చేశాడో ఆ చేతి మీద ఒక పిడక పెట్టాడు. ఏ గుండెల మీద ఆడుకున్నాడో పెద్దయ్యాక ఏ గుండెలు బద్దాడు మరో పిడక పెట్టాడు. ఒక్కో పిడక పెడుతున్నప్పుడల్లా ఒక్కో జ్ఞాపకం తంతోంది. తలుపు తీసుకుని తండ్రి గదిలోకి వెళ్ళాడు. అడుగుల చప్పుడు వినిపించగానే వెంటనే కళ్ళు మూసుకున్నాడు రామానుజం. కనురెప్పలు కదులుతున్న దాన్ని బట్టి కృష్ణకు అర్థమైంది తండ్రి నిద్రపోవడం లేదని. బలవంతంగా మూసుకున్న కనులు అటు రామానుజంలోనూ ఇటు కృష్ణలోనూ మనసు లోపలి ద్వారాలను తెరిచాయి. మంచానికి ఒక మూల ఒదిగిపోయి పక్కకు తిరిగి ఉన్న తండ్రి మీద చెయ్యి వేశాడు కృష్ణ. ఇష్టం లేని స్పర్శకు రామానుజం శరీరం గగుర్పొడిచింది. వెంటనే తన చేయి తీసేశాడు కృష్ణ. ఆ ముందటి రోజు వరకు సెలైనిచ్చినట్లు రామానుజం చేతి మీద గుర్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఎడమ చేతికి వెనక వైపు సూది గుచ్చిన చోటంతా నరాలు ఉబ్బిపోయి చర్మపు రంగు కమిలిపోయింది. సంవత్సరాలు గడుస్తున్న పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోకుండా ఇంతటి అనారోగ్యంలోనూ మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్న తండ్రి పట్ల కోపంతో పాటు పైకొస్తున్న బాధను వెళ్ళగక్కకుండా, నాన్న నువ్వు భోంచేసి వాటికి వారమైంది, కొంచెం మజ్జిగన్నం తిను, మాతో ఎవరితో మాట్లాడక్కర్లేదు, భోజనం చేసి మందులేసుకుంటే చాలు, నిన్ను ఇండియా పంపించేస్తాను, చూడు నీ రిటర్న్ టికెట్ కూడా కొనేశాను బతిమిలాడాడు. అటువైపు నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. మరేం మాట్లాడకుండా, నీ ఇష్టం నాన్న, నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దనుకుంటే అది నీ నిర్ణయం, ఇన్నేళ్ల తర్వాత అయినా మమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటావని, మాలో ఒకరిగా కలిసిపోతావని భ్రమపడ్డాను, తెలుసో తెలియకో నిన్ను బాధ పెట్టింది చాలు, నీకు ఇండియాలో ఎవరూ లేరని ఇక్కడికి తీసుకురాలేదు, మాకున్నది నువ్వు ఒక్కడివే అనుకుని బలవంతంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను, ఇక బలవంత పెట్టను, నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానివ్వు. తన చేతిలో ఉన్న పుస్తకాన్ని తండ్రి పక్కన పెట్టేసి చివాలను లేచి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ. కొడుకు వెళ్ళిపోయాడని నిర్ధారణ అయ్యాక మళ్ళీ ఇటు పక్కకు తిరిగాడు రామానుజం. తనతో పాటు తండ్రి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడానికి నికోలస్ను కూడా పిలిచాడు కృష్ణ. ఇక ఆగలేకపోయాడు రామానుజం అన్నగారు. కొంచెం విసురుగా కృష్ణ దగ్గరకు వచ్చి, నా తమ్ముడు ఇష్టాయిష్టాలు వాడు చనిపోయేటప్పుడైనా పాటించడం కనీస మర్యాద. నికోలస్ వైపు చూపిస్తూ, అతనికి కర్మకాండ చేసే హక్కు లేదు, అతను నీకు భార్య అయితే ఇంటి దగ్గర నుంచి దీపం పెట్టించు, నీకు అతను భర్త అయితే అసలు నీకు కర్మ చేసే అధికారం లేదు. హద్దు మీరుతున్న తండ్రిని వాసు గబగబా పక్కకు రాకెళ్ళి కొంచెం గట్టిగానే చివాట్లేశాడు. పెదనాన్న అన్న మాటలకు కృష్ణ మాట్లాడబోతుంటే నికోలస్ వచ్చి ఆపేశాడు. ఇక్కడ గొడవ పడడం అనవసరమని సర్ది చెప్పి పక్కకెళ్ళి నిలబడ్డాడు. ఇక నోరెత్త తండ్రి గట్టిగా చెప్పి ఆ గొడవను అప్పటికి సర్దుబాటు చేశాడు వాసు. అయినా గుసగుసలు, చిరాకులు, కళ్ళు చిట్లించాలు ఏమీ ఆగలేదు. కృష్ణ ఎడమ భుజం మీద నల్లటి మట్టి కుండ, వెనక నుంచి వాసు మేకుతో కుండకు చిల్లు పెట్టాడు. నీళ్లు ధారగా కారుతుండగా పాడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ. పెళ్లి చేసుకున్నాక నికోలస్ ను కూడా తీసుకుని ఇండియా వెళ్ళాడు తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేద్దామని. కొడుకు గే అని, ఎవరో రష్యన్ అబ్బాయితో కలిసి బతుకుతున్నాడని సూచాయిగా తెలిసినా పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొస్తాడని వాళ్ళు ఊహించలేదు. తల్లి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లతో పాటు దీవెనలు. మొహం మీద తలుపేసేశాడు తండ్రి. ఆ రోజు నుంచి తండ్రి కొడుకుల మధ్య మాటలు లేవు. ఏనర్థం క్రితం తల్లి చనిపోయినప్పుడు తలకొరిగి కూడా పెట్టక్కర్లేదని రామానుజం అడ్డుపడితే చుట్టాలు సర్ది చెప్పి కృష్ణ చేత కర్మకాండ చేయించారు. అప్పుడు సంవత్సరికాలప్పుడు కూడా నికోలస్ రష్యాలో ఉన్నాడు కాబట్టి రాలేకపోయాడు. వాళ్ళిద్దరూ 3.5 ఏళ్ల జేసన్ని దత్తత తీసుకుని 6 నెలలైంది. తండ్రిని పక్షవాతంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చారని వాసు ఫోన్ చేసి చెప్పగానే జేసన్ను తీసుకుని వెంటనే ఇండియా ప్రయాణమయ్యాడు కృష్ణ. మొదట్లో కొంత ఇబ్బంది పడినా 2 నెలల్లో జేసన్ కి వాసు, అతని భార్య సరళ, అనసూయమ్మ బామ్మ బాగానే అలవాటయ్యారు. చిన్న చిన్న తెలుగు మాటలు కూడా నోటికొచ్చాయి. దగ్గరికి రాబోయిన జేసన్ని 2-3 సార్లు బాగా చీదరించుకొని దూరంగా నెట్టేశాడు రామానుజం. తాతకు హెల్త్ బాగలేదు,
మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళాక ఆడుకుందామని సర్ది చెప్పాడు కృష్ణ. గ్రానీ ఐ లవ్ యూ అంటూ తిరిగొచ్చేసి ముందు బోలెడు ముద్దులు పెడితే వాడి ముద్దు ముచ్చట్లకు మురిసిపోతూ దగ్గరకు తీసుకుని కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది అనసూయమ్మ. చిన్ని కృష్ణ ఇలాగా ఉన్న పిల్లవాణ్ణి నెట్టేయటానికి రామానుజానికి చేతులు ఎలా వచ్చాయో అని బాధపడింది. ఆరోగ్యం కొంచెం మెరుగైంది. రెగ్యులర్గా ఫిజియోథెరపీ చేయిస్తే పూర్తిగా కోలుకుంటారని, ప్రయాణం చేయించొచ్చని డాక్టర్ చెప్పాక తండ్రిని తీసుకుని అమెరికా వచ్చేశాడు కృష్ణ వీల్చైర్లో నుంచి లేచి వెళ్లిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రామానుజాన్ని బలవంతంగా ఫ్లైట్ ఎక్కించారు వాసు, కృష్ణ. అంకుల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చినందుకు, 2 నెలల తర్వాత అందరూ కలిసి ఉండే అవకాశం వచ్చినందుకు నికోలస్ కూడా చాలా సంతోషించాడు. నో వర్రీస్, వీ ఆల్ కెన్ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ అంటూ కృష్ణకు భరోసా ఇచ్చాడు. జేసన్ ఆనందానికైతే హద్దు లేదు. డే కేర్లో ఫ్రెండ్స్కి గ్రాండ్ పా గురించి, ఇండియా ప్రయాణం గురించి బోలెడు కబుర్లు చెప్పాడు. మాట్లాడడానికి సులువుగా ఉంటుందని వెతికి మరీ ఓ తెలుగు డాక్టర్కి రామానుజాన్ని చూపించాడు కృష్ణ. ఇంటికొచ్చి రామానుజానికి అన్ని పనుల్లో సహాయం చేయడానికి నర్స్ అసిస్టెంట్ను కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. కాళ్లలో బలం పెద్దగా లేక బ్యాలెన్స్ కోల్పోతున్నాడు కాబట్టి కొద్ది కాలం వీల్ చైర్లో తిప్పడం మంచిదని డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ సలహా ఇచ్చాడు. ఇండియా వెళ్ళిపోవాలన్న తండ్రి నిర్ణయాన్ని డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ ద్వారా తెలుసుకోగానే ససేమిరా కుదరదన్నాడు కృష్ణ. రామానుజం భోజనం చేయకుండా నిరాహార దీక్ష చేస్తుండడంతో తప్పనిసరే సెలైన్ పెట్టించాడు. కుండకు 2వ చిల్లు, జ్ఞాపకాల చుట్టూ మనసు ప్రదక్షిణం. కొడుకు వదిలి వెళ్లిన పుస్తకం చేతికి తగిలింది. నెమ్మదిగా మంచం మీద కూర్చుని పుస్తకాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు రామానుజం. లేత నీలిరంగు డైరీ, దాని మీద పూలు, పక్షులు, పూల తీగల్లాంటి బార్డరు, మధ్యలో పసుపచ్చ రంగులో 2 భాగాల తలుపు, ఆ తలుపుకి 3 వైపులా వంగపండు రంగు బార్డర్. తలుపుకు ఉన్నది అద్దమో లేక ఏ అద్దమో అడ్డం లేని స్వచ్ఛతో గాని అందులోంచి మలుపు తిరిగిన ఓ సన్నటి కొండదారి కనిపిస్తోంది. ఆ దారి అంత నున్నగా సూటిగా లేదు, అంతా రాళ్ళు, అటూ ఇటూ మాత్రం ఆకుపచ్చటి మొక్కలు. పుస్తకం మీద బొమ్మ అలా రకరకాల రంగులతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుండడంతో దీక్షగా గమనించి ఆ తర్వాత తెరిచాడు పుస్తకాన్ని రామానుజం. తాను దిద్దపెట్టిన అక్షరాలవి. పట్టుబడి చిన్నప్పుడు ఎంత కష్టపడి తన హ్యాండ్ రైటింగ్ ని కృష్ణ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశాడో గుర్తుకొచ్చింది రామానుజానికి. వెంటనే నేను ఎక్కడికి పోలేదంటూ కోపం పైకొచ్చి కూర్చుంది. పక్క పేజీ తిప్పాడు రామానుజం. అది కృష్ణ 10 ఏళ్లుగా రాసుకున్న డైరీ. అక్కడక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఎక్కువ భాగం తెలుగులోనే ఉంది. చదువుతూ ఆగిపోతూ తిరిగి చదువుతూ ఆ డైరీ మొత్తం చదవడానికి అతనికి 2 గంటలకు పైగా పట్టింది. చివరి పేజీలో ఒక ఎన్వలప్, దాని మీద ప్రియమైన నాన్నకు అని రాసుంది. ఆ కవర్ చేతిలోకి తీసుకుని అలా నిస్త్రాణగా కూర్చుండిపోయాడు రామానుజం. ఇక కొడుకు జీవితానికి సంబంధించి మరేమీ తెలుసుకోనక్కర్లేదన్నట్లు. మనసేమీ అంత తొందరగా రాజీ పడడం లేదు. కానీ కృష్ణ శారీరక మానసిక సంఘర్షణ కొంత అర్థమైందనిపించి ఎంతైనా వాడు తన కొడుకన్న భావన ఏదో లోపల తిరిగి మొదలైంది. ఆ కవర్ తెరవాలో వద్దో తేల్చుకోలేక దాని పుస్తకంలోనే ఉంచేశాడు. చదువుతున్నప్పుడు తెలియలేదు, కానీ చదవడం పూర్తయ్యాక అంతసేపు మంచం మీద కూర్చోవడంలో ఉన్న బాధ, ఇబ్బంది తెలుస్తోంది రామానుజానికి. మళ్ళీ మంచం మీద వాలాడు. డైరీని తీసుకుని గుండెల మీద పెట్టుకున్నాడు. హాల్లో టీవీ ముందు హై చైర్లో జేసన్కి పాస్తా తినిపిస్తూ ఐప్యాడ్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన సెక్యూరిటీ కెమెరా ఫీడ్లో అప్పటిదాకా తండ్రిని గమనిస్తున్న కృష్ణ కళ్ళల్లో నీళ్లు. 3వసారి కుండకు చిల్లుపడింది. ఆఖరి ప్రదక్షిణం. ఎటు తిరుగుతోందో తెలియని మనస్సు. చదవని ఉత్తరం గుండెల్ని తంతోంది. అది గుండెల మీద ఎదిగిన కొడుకు తన్నిన తన్ను. కొడుకు స్వార్థానికి చిహ్నం ఆ ఉత్తరం. అతడి స్వేచ్ఛకు సంకేతం. బతికుండగానే పెట్టిన తలకొరివి. తల్లిని చంపేసిన కొడుక్కి ఏ న్యాయస్థానం వేయలేని శిక్షకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఆ భావన కలగగానే ఒక్కసారి పాము తన మీద పడ్డట్లు ఉలిక్కిపడి ఆ ఉత్తరాన్ని దూరంగా విసిరేశాడు. కెమెరా కన్నులోంచి చూస్తూనే ఉన్నాడు కృష్ణ. జేసన్ అడుగుతున్న ప్రశ్నలేవీ వినిపించటం లేదు. పసివాణ్ణి దగ్గరికి లాక్కొని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఎవరిదో ఒకరిది ఒక ఆత్మీయ స్పర్శ కోరుకుంటున్నాయి అతడి మనశ్శరీరాలు. చితికి నిప్పంటించాడు. తలచిట్లిన శబ్దం. జ్ఞాపకాల చెల్లా చెదురు. 2వ రోజు ఉదయం సంచయనం కోసం అన్నీ సిద్ధమవుతున్నాయి. కాష్టం చల్లారిందో లేదో చూశారు. ఆరిన మంటల్లోంచి వేడి సెగలు వస్తున్నాయి దగ్గరలో నిలబడితే. అయ్యా,
మీరు నాన్నగారి తల వైపు నిలబడండి. ముందు నాన్నగారి తల మీద, మిగతా శరీరం మీద 3 సార్లు కొంచెంగా నీళ్లు చల్లండి. ఇదిగో ఈ పాలు చల్లండి. శుద్ధి చేసిన స్థలంలో బియ్యం పిండితో ఒక మనిషి బొమ్మ గీయించారు. మంత్రం చదువుతూ ఆ బొమ్మ తల మీద దర్భతో నీళ్లు చల్లుతున్నప్పుడు తల దగ్గర నుంచి ఒక ఎముకను తీయమన్నారు. బూడిదలో చెయ్యి పెట్టగానే కృష్ణను వెచ్చగా తాకింది తండ్రి స్పర్శ. మొదటిసారి తండ్రి మాడు మీద చెయ్యి పెట్టాడు. ఏది మాడో, ఏది మెదడో, ఏది కుడో, ఏది ఎడమో, ఏది కన్నో, ఏది నోరో, ఆ బూడిద కుప్పలో తండ్రి శరీర భాగాలను చేత్తో గుర్తుపట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎముకలు తీయకుండా కృష్ణ అటూ ఇటూ బూడిదలో ఏం వెతుకుతున్నాడో బ్రహ్మగారికి అర్థం కాలేదు. అయ్యా, తమరు తండ్రి గారి తల ఎముక తీసి కుండలో వేయండి. మరోసారి హెచ్చరిక. ఇప్పుడు మీరు నాన్నగారి మెడ దగ్గర నుంచి ఒకటి, గుండెల దగ్గర నుంచి ఒకటి, వెన్నుపూస నుంచి ఒకటి, తొడల దగ్గర నుంచి ఒకటి, కాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకటి ఎముకలన్నింటినీ తీసి ఈ కుండలో వేసి కొంత బూడిదతో కప్పండి. జాగ్రత్త జాగ్రత్త, చేయి కాలుతుంది. ముందు కర్రతో కెలికి ఎముక శబ్దం వినిపించిన చోట గబుక్కును చేపెట్టి ఎముక తీసేయండి. ఎక్కువసేపు చెయ్యి ఉంచొద్దు, చేయి కాలుతుంది. కానీ గుండెల దగ్గర పెట్టిన చెయ్యం తీయకుండా అలాగే అట్టి పెట్టేశాడు కృష్ణ. తండ్రి హృదయ వేదన వేడి సెగలలో కొడుకు హృదయం దేవులాడుతూ. రాత్రి నిశ్శబ్దం ఇల్లంతా పరుచుకుంది. జేసన్ని పక్కలో పెట్టుకొని కథ చెప్తూ ఇద్దరూ నిద్రలోకి జారుకున్నారు. డైరీలోని విషయాలు హృదయాన్ని వదిలిపెట్టకుండా సుళ్ళు తిరుగుతున్నాయి రామానుజంలో. ప్రియమైన నాన్నకు అనే అక్షరాలు గదిలో ఆ మూల నుంచి పిలుస్తున్న పిలుపులాగా ఎంత వద్దన్నా రామానుజాన్ని పడుకోనివ్వడం లేదు. నేల మీదకు వంగి అతి కష్టం మీద నెమ్మదిగా లేచి వెళ్లి వంగి నేల మీదున్న ఉత్తరాన్ని తీసుకొచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాడు. ఇక ఉత్తరాన్ని తెరవకుండా ఉండడం సాధ్యం కాలేదు. అందులో ఇండియా రిటర్న్ టికెట్టు, దానితో పాటు ఉత్తరం. ప్రియమైన నాన్నకు, 10 ఏళ్లుగా నీతో మాట్లాడుకున్న మాటలన్నీ ఒక డైరీలోనో ఉత్తరంలోనో పూర్తిగా వదగవు. నన్ను క్షమించమని, మాతో మాట్లాడమని చాలాసార్లు అడిగే విసిగిపోయాను. నా ఆస్తి వదులుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను. వారసత్వంగా నాకు రావాల్సిన ఆస్తిలో వాటా కోసమే ఈ ఉత్తరం. ఊహ తెలిసాక నువ్వు ఒక రోజు నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని తాతయ్యకు నీకు మధ్య ఉన్న ఘర్షణలు చెప్పావు. పల్లె వదిలి వచ్చినందుకు, వేరే కులానికి చెందిన అమ్మను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు చివరి క్షణం వరకు తాతయ్య నిన్ను అమ్మను క్షమించలేదు. తాతయ్య నన్ను చూడాలని సెలవులకు ఊరు పంపించమని కబురు చేస్తే కొడుకు లేని వాడికి మనవడు కూడా లేడని చెప్పి పంపేశావు. వేసవి సెలవుల్లో తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్తానని అడిగితే ఒప్పుకోకపోగా కోచింగ్ పేరుతో దూరంగా పంపేశావు. నువ్వు దూరమైంది కేవలం నీ తండ్రికి మాత్రమే కాదు, ఒక తరం వేరుని నువ్వు కత్తిరించేశావు నాన్న. దానివల్ల ఒక తాతయ్య మనవడిని పోగొట్టుకున్నాడు. ఒక మనవడికి తాతయ్య లేకుండా పోయాడు. ఒక ముని మనవడు ముత్తాత లేకుండా మిగిలాడు. అంటే అది 3 తరాల నష్టం. తల్లిదండ్రులుగా మేం పిల్లల్ని ప్రేమతో పెంచడానికి మా గేతనం అడ్డం కాలేదు. మాకు కొడుకో కూతురో కావడానికి ఆ పసిపిల్లలు ఒక జాతి వారో ఒక మతం వారు మాత్రమో కానక్కర్లేదని మా నమ్మకం. జేసన్ తల్లి ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్. అతన్ని మేము దత్తత తీసుకున్నాం. వాడు మా రక్తం పంచుకొని పుట్టి ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒక పసిపిల్లవాడిని ప్రేమించడానికి వాడి నల్లటి దేహపు రంగు, వాడి భాష, మతం నీకు అడ్డొస్తున్నాయా నాన్న? వై గ్రాండ్ పా హేట్స్ మీ అని జేసన్ అడుగుతున్న ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పి 4 ఏళ్లకే వాడికి ద్వేషం రుచి చూపించలేను. రేపు జేసన్ నీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే భరించే సహనం నాలో లేదు. నాకు రావాల్సిన ఆస్తి అంటే నేను మాట్లాడుతోంది విజయవాడలోని ఇల్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల గురించి కాదు. అనుబంధాల వారసత్వపు హక్కు గురించి అడుగుతున్నాను. నా కొడుక్కి తాతయ్యతో గడిపిన జ్ఞాపకాలు ఉండాలన్నది నా ఆకాంక్ష. వాడి పసితలపు జ్ఞాపకాల్లో నువ్వు, ఇండియాలో మన కుటుంబం, రష్యాలో నికోలస్ కుటుంబం జ్ఞాపకాలు, ఇవన్నీ ఉండాలన్నది మా ఇద్దరి కోరిక. నువ్వు మాకు ఇవ్వాల్సిన ఆస్తి అదే. ఆ జ్ఞాపకాలే, మన అనుబంధాలే మా వారసత్వం. నేను అడిగిన ఆస్తి ఇవ్వదలుచుకుంటే, మా ముగ్గురిని నీ కుటుంబంలో భాగంగా చూడదలుచుకుంటే ఇది మన ఇల్లు. లేదంటే మీ ఇంటికి నువ్వు నిరభ్యంతరంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. నిన్ను ఆపను. ఈ విషయంలో నువ్వు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఓ కొడుకుగా నిన్నెప్పటికీ ప్రేమించే నీ కృష్ణుడు. కృష్ణ అడిగిన ఒక్కో ప్రశ్న శూలంలా గుండెను పొడిచేస్తుంది రామానుజాన్ని. మంచం మీద నుంచి నెమ్మదిగా లేచి హాల్లోకి వచ్చాడు. కుడివైపు ఉన్న మెట్లు నెమ్మదిగా ఎక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సత్తువలేని కాళ్ళు ఒక్కసారిగా కిందకు జారిపోయాయి. అయ్యా, సంచయనం పూర్తయింది. ఈ అస్థికలను ఇంటికి తీసుకెళ్లకూడదు. ఇక్కడున్న లాకర్లో పెట్టి
మీరు అస్థికల నిమజ్జనం ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటే అప్పుడు తీసుకెళ్లి ఆ కార్యక్రమం జరిపించుకోవచ్చు. అస్థికల కుండను తీసుకుని కొంచెం దూరంగా నిలబడి ఉన్న నికోలస్ జేసన్ల వైపు నడిచాడు కృష్ణ. తాతయ్య అంటూ జేసన్ చేతికి కుండను అందిస్తూ ఆ పసిపిల్లవాడిని దగ్గరగా తీసుకున్నాడు. కృష్ణను దగ్గరగా అడుముకున్నాడు నికోలస్. ఈ కథ అక్టోబర్ 30, 2017 ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం దినపత్రికలో సండే ఎడిషన్లో ప్రచురితమైంది. చివరి మాటలు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయిన నాన్నలందరకు ఈ కథ అంకితం. Nice. Our next story, it is Dr. Chirravudi Shyam. He is a doctor and a writer. Dr. Shyam started writing at an early age. His first story was written when he was in the middle school. He writes in Telugu, though it is clear that he is well read in Hindi, Urdu, and English literary works. His stories later published in many anthologies and also in various literary journals. Dr. Shyam has been awarded with a number of awards in the field of medicine. He was given ISPD fellowship by the International Society of Peritoneal Dialysis in 2007, World Health Organization Fellow in Epidemiology in 1996, and a commendation certificate for anti-smoking related works by Delhi government the year 2000. Sir, it's great to have you here with us today. Please. పుస్తకాలకి ముందు మాటలు వెనక మాటలు ఉంటాయి. కొన్ని కథలకి వెనక మాటలు ఉంటాయి. ఈ కథకి వెనక మాట కావలసిన ముందు మాటలు ఇవి. మనమంతా గతమెంతో ఘనకీర్తి గలవారమే, కానీ మన వర్తమానం మాత్రం అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. ఈ అసమంజస వాతావరణంలో మన సమాజాలు, మన జీవితాలు డొల్లగానే ఉన్నాయి. మన ఈ మెలడీలకి రెమెడీలను ఇవ్వవలసిన వాళ్ళు కూడా మెల్లగా చెప్పినా చల్లగా చెప్పినా డొల్లగానే ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలోనిదే ఈ కథకుడి అంతరంగ కథనం లేక అతని అంతర్మథనం. కథకుడి అంతరంగం. అలవాటుగా నువ్వు ఆ బాల్కనీలో నిలబడ్డావు. నీకెప్పుడూ వచ్చే ఆలోచనే వస్తోంది. దూరంగా చల్లగా ఆకుపచ్చగా చూడముచ్చటగా ఉంది. ఇదే దేశం, ఇదే ప్రదేశం. అన్ని దేశాల్లోనూ అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ ఎత్తు నుంచి చూస్తే నీకు ఇదే అనిపిస్తుంది. అన్నీ ఒకలాగే అనిపిస్తాయి. నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావా, అమెరికాలో ఉన్నావా? నీ గొంతు ఎవరిది? తెలుగువాడిదా, భారతీయుడిదా? గొప్పగా చెప్పుకుంటావు. రాష్ట్రపరంగా నేను 2 తెలుగు రాష్ట్రాల తెలుగువాడిని, జాతీయంగా భారతీయుణ్ణి, అంతర్జాతీయంగా విశ్వమానవుణ్ణి అని. అవునా? నిజమేనా? ఎక్కడున్నా నువ్వు తెలుగువాడివి మాత్రమేగా, తెలుగు కథకుడివేగా కదా? కాదా? నీ రాతలు కోతలు కూతలు నాకు తెలియనివా? ఈజీ చైర్లో అనీజీగా కూర్చున్నావేమిటి? మధ్యలో ఆ పచార్లేమిటి? మళ్ళీ ఇన్నేళ్లకి నిన్ను కథ చదవమన్నారా? సమకాలీన తెలుగు స్వరాలు నీ గొంతు వినిపించమన్నారా? అయితే ఏ కథ చదువుతావు? పాత కథ? సరికొత్త పాత కథ? కొత్త కథే. అదేమిటి? కొత్తగా చీర కట్టిన ఆడపిల్ల ఆ తడబాటేమిటి? ఆ కలవరమేమిటి? చెయ్యి జరిగిన రచయితవేగా? కాదు. చెయ్యి విరిగిన రచయితవా? కానే కాదా? మరి చెయ్యి తిరగడం లేని రచయితవా? అంటే రైటర్స్ బ్లాకా? పోనీ నీకు సహాయం చేస్తానులే, ఆలాపిస్తాను, అవలోకన చేయిస్తాను. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడో నువ్వు అన్నవన్నీ నీకు వినిపిస్తాను, విను. చేరాదు ఆలాపన మన పేలాపన అన్నావు నీ మరో ప్రేమ గీతంలో, గుర్తుందా? కవులని కవుస్ అంటావు నువ్వు. కవులు సదా బాలకులో కాదో గాని కథకులు మాత్రం ఎప్పుడు యువకులే. ఓపీన్ అయ్యర్ అన్నట్టు నీ ఒళ్ళంతా నిండుగా రొమాన్సే. కదిలి అద్దం ముందు నిలబడ్డావు. క్రాఫింగ్ దువ్వి చెరిపి మళ్ళీ దువ్వి ఉన్న ఆ 4 వెంట్రుకలు. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల నీ లాక్స్ కాస్త దట్టంగా ఉన్నాయి కానీ లేకపోతేనా? అందంలోనే కాదు అన్నిట్లోనూ నీకు నచ్చేది నువ్వే.
నీకు తెలిసిందే, ఆ గ్రీక్ మిథాలజీలో ఎవరో అమ్మాయి నీటిలో తన నీడను చూసి ఆ నీడ ప్రేమలో పడిందిట. ఆ సోషల్ మీడియాలన్నింటిలోనూ నువ్వు పెట్టిన నీ ఫోటోలే, పైగా ప్రొఫైల్లో మూతి మీద చేత్తో. ఆ సహజ కవయిత్రి అన్నట్టు అందంగా ఉన్న నీ పాత ఫోటోలే అవన్నీను అన్నట్టు. ఇది నిజమేనా? అక్కడెక్కడో ఆ మ్యూజియంలో వాడెవడో పెట్టిన ఫోటో ఎగ్జిబిషన్లో రకరకాల ఫేజుల్లో, రోజుల్లో, పోజుల్లో నువ్వే పెట్టించేవని గాసిప్. నీ మాటల్లోనే ఓ కప్ గాసిప్, ఓ కప్ కాఫీ, ఓ సిప్ గాసిప్ అంటావు నువ్వు. ఇది మరీ సిప్ని కప్ని మించి ప్రవహిస్తున్న నీ నార్సిజం, నీ నాస్టాల్జియా. లోకాలన్నీ మూసుకుపోయిన ఈ కోవిడ్ కోలాహలంలో కూడా నీ పాతగోలే మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపిస్తున్నావు అన్ని వేళలా. నిన్ను చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తోంది. నువ్వేనా అని. నువ్వు ఒక్కడివి కావే. పొరలుగా, తెరలుగా, తరతరాలుగా నీలో లోపల పరుచుకున్న విశ్వరూపం ఏమైంది? అభ్యుదయానికి, నవకథనానికి దారి చూపిన ఆ శక్తులన్నీ ఎటుపోయాయి? ఎంతసేపు సొంత గోడే. నిజమే, ఎటు వెళ్ళలేవు, ఇంట్లోనే పడున్నావు. అయితే మాత్రం గులాబ్ జాములు చేయడాలు, కేకులు కోయడాలు, నిమిషానికి సెల్ఫీలు. ఎవరన్నా చూస్తారా? చదువుతారా అసలు నీ రాతలు? నిరుపమానమైన, నిరుపయోగమైన రచనలు అన్నావు. అది నీ గురించి నువ్వన్నదేనా? సంఘటనల కల్పనకి, వాతావరణ చిత్రణకి, సంభాషణ శకలాలకి, తీరుబడిగా కథలల్లడానికి సరైన సమయం కాదు అంటావా ఇది? నువ్వే అన్నావు, ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడకపోయినా అది కథే అవుతుందని. మరి నాలో నేను, నీతో నేను అన్నవన్నీ కథలేగా. ఒక ఉద్వేగపూరితమైన అనుభూతిని అందించిన కథాత్మకత కథ కాకుండా పోతుందా? మనిషి లోపలి కల్లోలాలకి, అలజడికి అక్షరాలు నే పేరుస్తూ పోతే కథేగా అయ్యేది. నా కథన నైపుణ్యమే నా మోనోలాగ్లోని అసలు కథ. చూసావా నీ ప్రభావం నా మీద కూడా ఎలా పడుతోందో? నీకు గుర్తుందా ఆయన, ఆ పెద్ద ఆయన, 80 ఏళ్ళు ఉంటాయేమో. ఆయన నీ దగ్గర కాస్త వణుకుతూ ఉన్న చేత్తో జేబులో ఉన్న కాగితం తీశాడు. ఆ కాగితం తీశాడు, కాసేపు ఆలోచించి నీ చేతిలో పెట్టాడు. నువ్వేమిటన్నట్టు చూసావు. అప్పటికే గొప్పవాళ్ళ, మొనగాళ్ళ గంభీరంగా చూడడం నీకు అలవాటైంది. ఆయన విప్పి చూడమన్నట్టు చూశాడు. నువ్వు విప్పి చూసావు. దాంట్లో ఐ వాంట్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ హర్ అని ఉంది. ఎందుకన్నావు నువ్వు? సఫోకేషన్ అన్నాడు ఆయన. నువ్వెంత ఎగరాలో అంతా ఎగిరేవు. కలకాలం సౌహార్దంగా ఉండడంలో సౌహిత్యం గురించి వీలైనంత ఎలక్వెంట్గా చెప్పావు. అసలు నువ్వేం చెప్పినా నీ చెవులకు ఎలక్వెంటే. అప్పట్లో పెళ్ళాల్లో ఉన్న సుగుణాలు నీకు చాలా ఇష్టం. అన్నీ వింటారు, ఏది కాదన్నారు. నువ్వేం వినక్కర్లేదు. ఇప్పుడు పెళ్ళాలు అనకూడదట. తర్వాత సహచరుడు ఇలా కొత్త పేర్లు పెట్టారు. నీకు అవేం బొత్తిగా నచ్చేవి కాదు. హాయిగా ఏ చెప్పినా బొర్రోపుతూ నీకు కావలసినవి చేసేవాళ్ళు నచ్చకేం, కానీ వాళ్ళకు కూడా వంకలు పెడుతూ ఉంటావు. సడన్గా నీకు షాక్ తగిలింది ఒక ఉదయం. నీ పెళ్ళాం, అవును పెళ్ళామే, నీ జీవితంలోంచి నడిచి వెళ్ళిపోయింది. కొంత ఆలోచించి పోతే పోయిందిలే అనుకున్నావు. నీ పనికిరాని మిత్రుల సలహాల మేరకి కొంచెం బతిమాలి ఆవిడ లొంగదని తెలిసాక గట్టిగా బతిమాలి. అప్పటి వరకు అన్ని జీవితంలో నీ ప్రకారమే నడుస్తున్నాయి. మరి ఈ లోపున మీటూ అన్నారు దేశాల్లో ఆడవాళ్ళందరూ. నో అంటే నో అన్నారు. నీకు అవేం తెలీదు. నువ్వు కాదంటే అవుననిలే, అవునంటే కాదనిలే, ఆడవాళ్ల మాటలకు అర్థాలు వేరులే, అర్థాలే వేరులే అని అనుకుంటావు. అది ఎటర్నల్ ట్రూత్ అనుకున్నావు. అవును, నీకు చాలాసార్లు వీలు కుదిరింది. మరి అందుకే మరీ చిన్నపిల్లగానే ఆవిడెవరితోనో సరదాగా కబుర్లు చెబుతూ కాస్త హుషారవబోయావు. ఆవిడ నో అంది. నో అంటే నో అంది. కానీ నీ మనసులో చెబుల్లో ఆ పాతపాటే గింగులు బంటోంది.
అది కాక నువ్వు కవితాత్మకత కలిగిన కథకుడివి, భావుకుడివి కనుక నీకు శిథిల సౌందర్యం పట్ల కూడా ఆకర్షణ ఉంది. అసలు నీకు ఆడ ఫ్లేవర్ చాలు. అందుకే నేను నాకు ఎప్పుడూ 25-30 అనుకుంటానండి. నా వయస్సు అంతే అనుకుని బలంగా నమ్ముకుంటానండి. ఇవేవి తప్పు కాదండి. స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ సహజమండి. మనస్సులో ఉన్న ఆ కోరికల్ని సప్రెస్ చేసుకోకూడదండి అన్నావు. ఆవిడ వినలేదు. నీ ఫార్సులన్నీ నీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ప్రగాఢంగా తెలుసు. నీ విషయంలో ఏది సరి అయిందో ఏది కాదో వాళ్ళు పట్టించుకోరు కనుక నీకు చెప్పరు. నువ్వు మళ్ళీ దే ఉమెన్ దే ఆర్ ఫిట్ ఫర్ నథింగ్ అనుకున్నావు. దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ కికింగ్ అండ్ అనుకున్నావు. ఆ హావభావాలు, ఆ ఉత్సాహం, ఆ పరవశము చూసి ఏదో అనుకున్నాను కానీ మరీ ఇంత హిమాంగిని అనుకోలేదు. యూస్లెస్ ఫ్రిజిడ్ ఉమెన్ అనుకున్నావు. పైగా స్త్రీవాద రచయితలను తలుచుకొని మరీ నవ్వుకున్నావు. వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ఇది కదా నీ ప్రశ్న. స్త్రీ హృదయంలో నిండుగా ఉన్నంత ప్రేమకి అర్హుడైన పురుషుడు కాదు మగ పురుగు ఈ అనంత విశ్వంలో ఒక్కడు లేడు. ఇది కదూ ఆవిడ రాసింది. ఆవిడకి ఏం కావాలి? కాదు దానికి ఏం కావాలి? అది కదూ నీ ప్రశ్న. స్త్రీల మీద నీ అభిప్రాయం ఇంత ఉన్నతంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటో? స్త్రీలంటే ప్రియురాళ్ళు, జవరాళ్ళేనా? వాళ్ళ పర్పస్ మరేమీ లేదా? అమ్మలు, అక్కలు, అత్తలు, పిన్నులు వగేరా వగేరాలంతా స్త్రీలు కారా? మాట వరుసకి ఒకసారి నువ్వు అన్నావు, స్త్రీ పాత్ర లేని నాటకాలేమిటి? మన సంఘంలో, సమాజంలో సగం కంటే ఎక్కువ ఉన్న స్త్రీకి పాత్ర లేకపోవడం ఏమిటి? స్త్రీకే పాత్ర లేకపోతే నువ్వుంటావా, నేనుంటానా అన్నావు. బాడీకి బీడీకి కూడా లేడీ బొమ్మే వేస్తారు, కానీ ఆ లేడీని లేడీగా మాత్రం భావించరు అని ఖండించావు. అసమానతలు అన్ని స్థాయిల్లోని అంతరించాలన్నావు. స్త్రీలు పురుషులు పరస్పర గౌరవాభిమానాలతో మర్యాద చూపి మన్నన పొందలేరా? వాళ్ళు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ కాదు గనక ఆ విషయాన్ని గ్రహించి వ్యవహరించలేరా? హీనంగా చూడకు దేన్ని అంటావు నువ్వు. అంటే ఎవరిని అని అర్థం కాదా? అని కూడా అర్థం కాదా? అతలాకుతలం చేసింది కరోనా. దేశం ప్రపంచం అంతా మూసుకుపోయింది. కానీ నీ డిజిటల్ ప్రపంచం మాత్రం దూసుకుపోతుంది. ప్రతి సాయంత్రం, ప్రతి రాత్రి పనికిరాని పాత రచనలన్నీ మళ్ళీ జలిపిస్తావు. మళ్ళీ చెప్పాలా నీవే అని? ఓ అరడజన్ కాన్స్టెంట్ ఫీచర్సు, కాగితం పువ్వుల లాంటి ముఖాలు, ప్లాస్టిక్ చిరునవ్వులతో, ఆహా ఓహోలతో అదే పదే దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స నుంచి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్సు దాకా సాగిన ప్రయాణంలో మన భాషల మరణం నీ పెక్టివ్. కానీ దానికి నీ ఉద్యోగ పర్వంలోనూ ఆ తర్వాత నువ్వు చేసిందేమీ లేదు. నీ మరో ఉబలాటం నీ గుమ్మక్కడి జిజ్ఞాస. అదే నీ తిరుగుడు. దీనివల్ల కలిగిన ప్రయోజనం నాకైతే అర్థం కాదు. సమకాలిక జీవితాన్ని గురించి, పరిస్థితుల గురించి నీ వ్యాఖ్యలు నీ పొలిటికల్ కరెక్ట్నెస్ వల్ల సజీవంగానూ ఉండవు, సౌరభాలతోనూ పరిమళించవు. పైగా సాహిత్యంలో ప్రయోజనం ఉందా అని నీ సంశయాత్మకత. ప్రశ్నించడం మర్చిపోయావో మానేసేవో కానీ సాహిత్య గిరీశాని అయిపోయావు. మళ్ళీ తెల్లవాడి కన్నా తెల్లవాడి అంటావు తెలుగువాడిని. నిజంగానే నీకు తెలియదా మన తెల్ల మోహం? ఒక్కడన్నా వెళ్ళి ఆ ప్రొటెస్ట్లో నిలబడ్డాడా మనవాడు అంటావు. అది మాత్రమే ఏకమాత్ర జీవితావసరమైనట్టు. వేలెత్తి చూపడంలో కాదు నీ ప్రతిభ. ఏ వేడులు ఎటెటు చూపాలని కాదు. अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, रंग और नस्ल के दायरों से निकल, गिर चुका है बहुत देर अब तो संभल, रंग और नस्ल के दायरों से निकल, गिर चुका है बहुत देर अब तो संभल, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, ढूंढ अपने लिए अब नया रास्ता, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन.
ఏ వతన్, ఎవరి వతన్? నువ్వే దేశం వాడివైతే ఆ దేశం నీ దేశం. నీ లోపలికి లోపలికి తరచి చూసుకో. శ్వేతాశ్వేతాలే కాదు, మిగతా రంగుల నుంచి మరకల నుంచి దూరంగా జరుగు. విశ్వ మానవుడివి నువ్వు. నీ మనసులోని మాటలేవి, మధ్యలో నువ్వు మర్చిపోయినవి. మతములన్నీ సమసిపోవును, జ్ఞానమొక్కటే నిలిచి వెలుగును. లాక్డౌన్లో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్లో ఎవరిని కలుసుకోలేక, ఎవరిని హత్తుకోలేక అని పొల్లు మాటలు చెబుతావు. మనకి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎల్లవేళలా ఉంది. అదే ఎన్నెన్నో సమస్యలకి దారి తీసింది. నువ్వెప్పుడూ ఒంటరివే, నీ పక్కింటి వాడెవడో నీకు తెలియదు. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ మాత్రమే. నలుగురితో కలిసి నలుగురి కోసం దూరంగా ఉండు చాలు. అంత కావలిస్తే కాఫీ తాగు. కాఫీ ఇది హగ్ ఇన్ ఎ మగ్ అన్నాడు ఎవడో. ఇవి కాస్త చూడు. ఇవి కూడా కథల్లో నీతులు అక్కర్లేదంట అన్నావు. బూదులు ఉండొచ్చు అన్నావు. కథ స్ట్రక్చర్ని విరగొడతానన్నావు. సందేశాలు స్పష్టంగా ఉండకూడదన్నావు. బాగానే ఉంది. మరి ఇదంతా ఎందుకోసం, ఎవరి కోసం? రచన చూడు, రచయితను చూడకు అన్నావు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ మరీ అన్యాయంగా రచయితల ఎవరెవరితో తిరిగారు, ఎందరినీ పెళ్ళాడారు, అనవసరం, వ్యక్తికి చరిత్రే అనవసరం అన్నట్టుగా అంటావు. అది సరేదేనా? నీలాంటి వాడు అనవలసిందేనా? అలసిపోయినట్టున్నావు, అదేదో తెచ్చుకు తాగుతున్నావు. అలసట తగ్గేందుకు సరదాగా ఇది చెబుతాను విను. అతడెవరో కథకుడు రాసినట్టు కథలోకి, మన ఈ కథ చదువుతున్న పాఠకులు ప్రవేశించేశారు పాత్రలుగా. పాఠకులు అంటే ఎవరంటావా? వాళ్లే ఈ సహకథకులే, ఈవ్స్ డ్రాపర్స్. వాళ్ళు కామెంటించడం, ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు. డాక్టర్ల గురించి ఎందుకు రాయవు? లాయర్ల గురించి ఎందుకు రాయవు? కుడి ఎడమల గురించి, ఫలానా తార మడమల గురించి రాయవే? నాయకుల గురించి, అధినాయకుల గురించి, వాళ్ళ రాళ్ల గురించి అభిశంసనలు లేవేం? పోనీ ప్రశంసలు. అది కాక వీళ్ళు ఏవేవో పేర్లు రాసేస్తున్నారు. అవన్నీ కట్ చేసి పారేశారు. అన్నట్టు వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఐటీ కూలీలో, మేస్త్రులో. వీళ్ళ డిజిటల్ ప్రపంచంలో సున్నితం, సౌకుమార్యం, సహజత్వం, మెత్తడి ఊహలు, వెచ్చటి స్పందనలు ఇంకా ఉన్నాయటవా మిగిలి? నువ్వు చెయ్యి తిరిగిన రచయితవే లే, చెయ్యి విరగని వాడివే లే. మరి తిరగదేమి నీ చెయ్యి? నేను చెబుతాను విను. అసలు సంగతి నీ ఆలోచనలోని అసంగతి. జనజీవన స్రవంతి పట్ల నీ నిర్లిప్త సరళి. నీకు తెలిసిందే ఇవన్నీ. జీవితంలో ఇన్ని రంగులు మార్చావు. అయినా నీ మొహంలో మారుతున్న ఆ రంగులేమిటి? నా ఈ ఆఖరు వెనుకో లేక వినికో. ఆఖరి మాట మొదటి మాట. ఆతలకేం అనంతం, ఆకాశం అంతవాణ్ణి, అప్పారావు నా నేస్తావు అని అన్నవాడికి, అప్పారావు గారికి వరసలో వారసుడివి. ఏవి నీ ఉత్తమాభిరుచులు, ఉన్నతాశయాలు, ఉదాత్త భావాలు? ఏమైంది నీ మహాసంకల్పం? విధి లాంటి వాడివి, ఆవిరిగా మిగిలావు. నేసెంట్ ఆక్సిజన్ లాంటి వాడివి, ఇప్పుడు నీలో ఏ సెంటూ లేదు. నువ్వు చేస్తున్నది సాహిత్య వ్యాసంగం కాదు, నీది సాహిత్య వ్యాపకము కాదు, నీది సాహిత్య వ్యవహార వ్యాపారం మాత్రమే. నిన్ను నీవు తెలుసుకో, నిన్ను నీవు ఒల్చుకొని తిరగేసి తొడుక్కో. నీ లోపలికి తరచి చూసుకొని మళ్ళీ మొదలుగా నవజాతంగా, నవనీతంలా. అంతవరకు క్లోజ్ యువర్ షాప్. Very nice. And both the stories which are heavy or sharp focus on contemporary issues, including the one written by Kalpana. Although it was written earlier, it looks as if it is written today. These are the conversations. This is the attitude, probably in many households today, not only abroad but also in India. So I will start with Dr. Shyam. So can you please throw light on what is your impression? I mean, what's the basic impression on what Kalpana's story? ఇటు కవి, అటు పండితుడు కానివాడెవడో రచయిత అన్నారు ఎవరో. నాలాంటి కథకులని ఆ కోవలో వేయవచ్చేమో. వాళ్ళు ఒకానొక స్థితిలోని తమ ఉద్దేశాలని, అభిప్రాయాల్ని ఏదో ఒక విధంగా, ఒక రకంగా చెప్పగలరు. అంతే. వాళ్ళకి లిమిటేషన్స్ ఎక్కువే. వాళ్ళు వింటే మహా అయితే వాళ్ళకి నచ్చితే
నచ్చింది లేనిది చెప్పగలరు, అంతే. అలాంటి వాళ్ళు తమ కథని చదవడానికి మునుపు కానీ తర్వాత కానీ ఉన్న మానసిక స్థితి వలన ఇతరుల రచనలు వినే స్థితిలోనే ఉండరు, విశ్లేషణలు ఏం చేస్తారు. పైగా కల్పన అన్నయ్య అంటుంది, మీ చిట్టి చెల్లెల్ని అంటుంది. చిట్టి చెల్లెల్ని అభినందించగలం, ప్రోత్సహించగలం, విశ్లేషించడం విమర్శించడం వారికే సాధ్యం కాదు. కానీ కల్పన సంపాదకురాలు, కవయిత్రి, రచయిత్రి, విమర్శకురాలు, సమీక్షకురాలు అంచేత తను మాత్రం నా రచనల్ని ప్రొఫెషనల్గా విశ్లేషించగలదు, కావాలనుకుంటే ప్రచురించను గలదు. ఆవిడ కథల మీద నా అభిప్రాయం చెప్పడానికి నేనేమి గోడ మీద పిల్ల కప్పదాట్లు వేయటం లేదు, చెప్పడం కష్టమని మాత్రమే చెప్తున్నాను. మిగతాది అందరి అనుకునే వాళ్ళ ఉద్దేశాలకే వదిలిస్తాను, అంతే నేను చెప్పగలుగుతాను. మీకు తెలుగు అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను కష్టపడి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లోనో హిందీలోనో చెప్పడానికి ప్రయత్నం. Okay, Ms. Kalpana, please, your impression on what it's a fantastic story by Cheruvuri Shyam garu. Yeah, బాగా నవ్వించారు ఎప్పట్లాగానే మా అన్నయ్య శ్యామ్ గారు. కథకులు పరిస్థితి ఇవాళ ఎలా ఉంది, ఎన్ని రకాల వాదాలు వివాదాల వైపు చూస్తూ ఆయన ఒక బోలెడని చురకలు వేస్తూ నవ్విస్తూ ఆయన ఆత్మకథనాత్మక కథనం శ్యామ్ గారి కథ బాగుంది. శ్యామ్ గారు మళ్ళీ నవ్వించారు, నన్ను వింటున్నంతసేపు నవ్వుతూ ఉన్నాను. ఇందులో చాలా చురకలు, చాలా మంది కథకులకి ఇవాళ మీరు మీ కథ ద్వారా చురకలు వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. Yeah, and also his delivery is fantastic. I mean, it's really, I mean, actually, it's one thing is writer enjoying and saying, but very often we see the writers cannot deliver it properly. In his case, the intonations, everything was perfect to the point, as if it was. I mean, I'm sure that everybody, all the viewers who are seeing this today, not only in Telugu world but also in South India, they will enjoy both the stories. So thank you very much, Dr. Cheruvuri Shyam, Ms. Kalpana, both of you. Thank you very much for taking time out of your hectic schedule and reading these beautiful stories to us. And for all the viewers around the world, Sahitya Academy's programs in all the 24 languages continue. Please continue to watch our programs. Thank you. Thank you very much. Thank you.